पद्मनाभ पाहि द्विपपचार पद्मनाभ पाहि द्विपपचार पद्मनाभ पाहि द्विपपचार गुणवसर शौर्ये पद्मनाभ पाहि द्विपपचार गुणवसर शौर्ये पद्मनाभ पाहि चन्द्रनेत्र चारुमुखजित चन्द्रनेत्र परिलसित करुण सान्द्र चारुमुखजित चन्द्रनेत्र परिलसित करुण खलतनुजेन्द्र भूरिको भगत खलतनुजेन्द्र पावन चरित श्रीरामचन्द्र पावन चरित श्रीरामचन्द्र पद्मनाभ पाहि द्विपपचार
पद्मतालं लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिज्ञानहारं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे त्वरित्वं सवीणालयो लासिवक्त्रं स्फुरच्चुण्डदण्डोलसत्तेजपूरं गलत्तर्पसौगन्ध्यलोलालिपानं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे प्रकाशज्जपारतरत्नप्रसून प्रवालप्रभातारुण ज्योतिरेकं प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे विचित्रस्फुरद्रत्नमाला किरीटं किरीटोल्लसच्चन्द्ररेखा विभूषं विभूषैकभूषं भवत्वं सहेतुं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे उदञ्चत्भुजावल्लरी दृश्यमूलो जरद्भ्रूलता विभ्रमप्राजदक्षं मरुत्सुन्दरी चामरैः सेव्यमानं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे शिवसाई निलये ग्रहं करिष्ये अట్లా తదన్ కలశరాధనం చ కరిష్యే గంధం తీసుకొని ఆ చెంబుకు సప్త దేహావసంధర ఋగ్వేదో యజుర్వేదో సామవేదో ధర్వణ అంగైన సైతా సర్వే కలశాన్ సంసృజః ఆపో ఇదం సర్వం విశ్వభూతామస్వరం గంగా జమున చైవ గోదావరి పైకి తిరగరేయండి ఇట్లా గంగే జమున చైవ గోదావరి నర్మదా సింధు కావేరి జలాస్మిన్ స్తన్నిధిం కురు చేయి పెట్టండి అట్లా చెంపు మీద చేయి పెట్టండి గంగే జమున చైవ గోదావరి మేము గృహప్రవేశం చేస్తున్నాము ఆ గృహప్రవేశం మాకు విజయవంతమై మాకు ఆయుర ఆరోగ్యములు అష్ట ఐశ్వర్యములు ధనధాన్యములు భోగభాగ్యములు సుఖ సంతోషాలు మాకు ప్రసాదించుకుని ఆ ప్రథమ గణాధీశుడైనటువంటి ఆ గణాధీశుడిని ధ్యానం చేయండి. గణానాం త్వా గణపతిం హతామహే కవిం కవీనాం వపమస్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతమిశ్రీరసాదనం. ఆ అక్షంతల్ని ఆ గణపతి మీద వేయండి. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి అవాహయామి ఆపుతో 3 సార్లు నీరు చిలకరించండి. పాదయోపాద్యం సమర్పయామి. ఈ చేయితో పట్టుకోవాలి. పాదయోపాద్యం సమర్పయామి. హస్తయోపాద్యం సమర్పయామి. లంబోదరజ్జో వికటో విఘ్నరాజో గణాధిప మహాపక్షమిదుర్వరేణ్యం భర్గాదేవస్య ధీమహి ధ్యాయామి
ओम बालचंद्राय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः महेश्वराय नमः नैवेद्यं समर्पण षोडशनाम पूजां समर्पयामि भवाय मंगलम् नीडु निष्पादि प्रोक्षं जयने महागणपति देवताभ्यो नमो नमः इट्ला भारत చుట్టూ దింపాలి స్వాభాప్రవీదం దర్శన భేద అగ్నిశ్చా విశ్వశంభువామశ్వ విశ్వభేషణి గౌరీ విమాయ సల్లానిక పదే పదే సా చతుష్పదే నాయం ఆపంగ్రే సీతందదే శ్వానపుష్పే భవాక్షరాన్వేషణి యజ్ఞాన సర్వ సంపన్నే ప్రతిజాతి కృష్ణ పూర్ణ సంగస్రుఢేదామేంచ అనక్రుంగస్యాపితరం వివానమన్మతాం గురుగ్రహదా స్థాపయామి పూజయామి శుక్రగ్రహణమాచయితాం భద్రం కరణే విష్ణుయామ దేవ భద్రం కరణమస్తు యతి కరణమహర్తజన్మ నక్షత్ర దిగ్దేవతా ప్రియందాం ఆదిత్యాది సోమ సహిత దేవతా ప్రియందాం పితామహ ప్రియందాం భగవాన్ పితామహ ప్రియందాం నక్షత్ర దిగ్దేవతా ప్రియందాం మహేశ్వరా పురోగమా మాతర ప్రియందాం ఇంద్ర పురోగమా మరుద్గణ ప్రియందాం వశిష్ఠ పురోగమేంద్రియే ప్రతిష్ఠతే రక్షణార్థం కూష్మాండ దేవత ఇదం నమః गंगाधर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय निगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय मंदार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः
वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमादि कामच्च मे संहनसच्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वशच्च मे यशच्च मे भगच्च मे द्रविणञ्च मे यन्ताच मे धर्माच मे क्षेमच्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महच्च मे सभिञ्च मे ज्ञातञ्च मे सूञ्च मे प्रसूञ्च मे क्षीरञ्च मे लयच्च मरुथञ्च मे अमृतञ्च मे अयक्षञ्च मे नामायुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नेश्वरस्वामी देवताभ्यो नमो नमः हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि मुख्याचमानीयं समर्पयामि नानाविधाभरणानि पस्पुकुङ्कुमे हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमाविलेपनं समर्पयामि नानाविधाभरणानि पुष्पाणि समर्पयामि अर्घ्यापत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नेये नमः अहावनीयाय महादेव्ये विघ्नेश अच्युत केशव नारायण माधव अनंत कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमस्तुते स्वस्ति श्रद्धा मेधा यशः शरणागतवत्सल अन्नदा शरणं नास्ति मेव शरणं मम तस्कतारण्यभावेन रक्षो यज्ञेश्वर रक्षो पाहि माम् आत्मप्रदर्शन नमस्कारं समर्पयामि వేసుకో నాయన మంచి పాట వేయు మంచి పాట ఆసనం సమర్పయామి పాదయోపాద్యం సమర్పయామి హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖ్యాచమానీయం సమర్పయామి సంధానలేతాగం రక్తపుష్పై పూజితం భక్తానంపినం దేవం నమో భవతి జాయమానో కేతుపుణ్యం తడిపెట్టండి నమో నమోహయే తథా వామపాదేన రక్షాలయేతానపన్నస్య బ్రాహ్మణస్య భావ్యామిదం పాద్యం గోభవే ఆదో రక్షాయామే హరిద్రాచూర్ణం సమర్పయామి కుంకుమావిలేపనం సమర్పయామి నమస్కారం చేయు ప్రథమం రాశ్వ అష్టోదాహరణం చక్రవాక సముద్ర మధ్య సల్లుపిబంది తేన విద్మ సరస్యాద్భుతాస్యాయ నమః అనంతాయ నమః గోవిందాయ నమః కర్ధమావయ చ భాజిక దేవతాభ్యో నమో నమః యజ్ఞోపవేదధారణ ముహూర్తోస్తు ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి అవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి గౌరీ నారాయణీ నమస్తుతే గాయత్రీ దేవతాభ్యో నమో నమః పూజాన్ని సమర్పయామి చప్పుడు చేయండి श्रीरस्तु शुभमस्तु श्रीरस्तु शुभमस्तु श्रीरस्तु शुभमस्तु श्रीरस्तु शुभमस्तु శ్రీకారం చుట్టుకుంది పెళ్లి పుస్తకం ఇక ఆకారం దాచుతుంది కొత్త జీవితం శ్రీకారం చుట్టుకుంది పెళ్లి పుస్తకం ఇక ఆకారం దాచుతుంది కొత్త జీవితం శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు
తల మీద చెయ్యి వేసి బొట్టు పెట్టినా, తాళి బొట్టు మెడను కట్టి బొట్టు పెట్టినా, తల మీద చెయ్యి వేసి బొట్టు పెట్టినా, తాళి బొట్టు మెడను కట్టి బొట్టు పెట్టినా, సన్ని కళ్ళు తొక్కినా సప్త పదులు మెట్టినా, సన్ని కళ్ళు తొక్కినా సప్త పదులు మెట్టినా, మనసు మనసు కలపడమే మంత్రం పరమార్థం. శ్రీరస్తు శుభమస్తు, శ్రీరస్తు శుభమస్తు. శ్రీకారం చుట్టుకుంది పెళ్లి పుస్తకం, ఇక ఆకారం దాల్చుతుంది కొత్త జీవితం. అడుగడుగున తొలి పలుకులు గుర్తు చేసుకో, తడబడితే పొరబడితే తప్పు దిద్దుకో. అడుగడుగున తొలి పలుకులు గుర్తు చేసుకో, తడబడితే పొరబడితే తప్పు దిద్దుకో. ఒకరినొకరు తెలుసుకొని ఒడిదుడుకులు తట్టుకొని, ఒకరినొకరు తెలుసుకొని ఒడిదుడుకులు తట్టుకొని మసకేయని ధర్మార్థ కామములలోన ఏనాడు నీ తోడు ఎన్నడు నే విడిచిపోను. ఈ బాస చేసి కనిండు నూరేళ్ళు నీ నీడనై నిలిచి కాపాడుతాను, నీ నీడనై నిలిచి కాపాడుతాను. కలంబ్రాలతో దోసిళ్ళు తనువందాలతో పిల్లు కందిన అందపు కావిళ్ళు కన్నె బుగ్గలో గ్రావళ్ళు దోసిళ్ళెత్తిన చేతుల చాటున దోచక తప్పని దూర సొగసులు దోపిడి చూపుల రాపిడి తగిలి దోబూచాడిన లేత సీపులు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వి నీ పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వి నీ పెండ్లి కూతురు. పేరుగల జవరాలి పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు. విభు పేరు గుత్స సిగ్గువడి పెండ్లి కూతురు. చూతమురారండి శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం చూతమురారండి.
ఒకే బాణం రాముడు ఒకే వనిత మా సీత సుమండి కళ్యాణం చూతమురా రండి శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం చూద్దామురా రండి. సిరులను గూర్చే శ్రీలక్ష్మి పూజకురారండి సిరి సంపదలొసగే ధనలక్ష్మికి సేవలు చేయండి. ఓం జగన్నికాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం గణాధిపతయే నమః పదం సౌమ్యం స్వామిగణావేదం ముదమాం ప్రణమామ్యహం దేవనాంచానుషేనాంచ పురోగానమాణేశనేశ్వరం అర్ధకాయం మహావీరం చంద్రాంశవిమంతనం ఓం నరాయ నమః ఓం శౌరయే నమః ఓం చక్రపాణే నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం జగద్యోనే నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః ఓం శ్రీవల్లభాయ నమః ఓం శ్రీవేంద్రాయ నమః ఓం చతుర్మూర్తయే నమః ఓం వ్యాముకేశాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం శంకరాయ నమః ఓం గోపార్ణ సంఘదే పయస్నానం సమర్పయామి దరిక్రావణోకార సంజిష్ణోరసవాజినః సురభినవకారణాయ శ్రీకార్ష దధి స్నానం సమర్పయామి కృతం మిమిక్షేరే గృహనసేవనే కలశం మీద కృతం మిమిక్షేరే గృహనసేవనే హృదయ సర్వాశ్వరవాహ మాధయస్వ స్వాహ కృతం కుటం స్నానం సమర్పయామి దువార్థార్థాయ శరద్ సిద్ధవ మాధన్నా సంతోషసే మద్రక్తాబ్దోషసే మధుమాంగస్య సూర్యం మాదిర్ఘవ భవంతునా మధుస్నానం సమర్పయామి స్వాదపమస్య దివ్యాయ జన్మనే స్వాదరింద్రాయ సావేతనామ్నే స్వాధర్మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే బృహస్పతేన శ్రీమదుభ్యాం శర్కర స్నానం సమర్పయామి. మళ్ళీ నీళ్ళతో ఒకసారి జరిగాయి. ఆపో జనరాతన శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. పసుపు కుంకుమలు వేయండి. హరిద్రాచూర్ణం సమర్పయామి. కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి. ధూపాగ్రహం దీపం దర్శయామి. నైవేద్యం ఒక కొబ్బరికాయ కొట్టండి. నైవేద్యం సమర్పయామి. కొట్టు పైకి పట్టుకొని కొట్టు. ఏమని నారదుడు మళ్ళీ మహావిష్ణువుని అడుగుతున్నాడు. ఏమని మరి ఇదంతా చెప్తున్నా వీరు కదా రాసుండే పాప మా రామగారికి అన్ని ఉన్నాయి గాని సంతానం లేదు. సంతానం కోసం సకల తీర్థయాత్రలు చేసింది గాని సంతానం కలగలేదు. అప్పుడు దేశంలో ఉన్న పండితులు వేదాంతులు అందరినీ పిలిపించి నా రాజ్యానికి వారసులు కావాలి అని చెప్పి ఏ విధంగా నాకు సంతానం కలుగుతుందని చింతాక్రాంతులై అందరూ వేదాంతుల్ని పిలిపించారు. పిలిపిస్తే అందరూ ఏమన్నారు, ఓ రాజా నీవు ఒక నది ఒడ్డుకు కూర్చుండి సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతమాచరించు. ఎప్పుడైతే వ్రతమాచరిస్తావో తప్పకుండా నీకు సంతానం కలుగుతుంది. రాజాయే అనుకున్న తడువే వెంటనే తుంగభద్రా నదీ తీరములో భద్రశిలా నదీ తీరములో కూర్చుండి తన సతీ సంపత్తులతో దంపతులు ఇద్దరు కూడా ఆ భద్రశిలా నదీ తీరములో కూర్చుండి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తున్నారు. ఆ వ్రతం చేస్తున్న సమయం లోపల సాధువని పేరు చేసుకుంటూ ఆ నది ఒడ్డుకొచ్చింది. రాగానే అక్కడ మహారాజా చూసి చూడనట్టయితే ఊరుకుంటాడా, అమ్మో మహారాజు గారు అని చెప్పేసి కథ అయ్యే వరకు కూర్చున్నాడు. కూర్చొని అప్పుడు తీర్థ ప్రసాదం తీసుకుని అడుగుతున్నాడు, ఓ మహారాజా, ఓ మహారాజా, మీరు చేస్తున్న వ్రతం ఎట్టిది, దీని విధి విధానం ఎట్టిది, దీన్ని చేస్తే ఏం ఫలం కలుగుతుంది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు.
అనగానే ఓ షావుకారి, నేను ఇది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం అంటారు, నేను సంతానం కోరి వ్రతం చేస్తున్నాను అనగానే అప్పుడు ఆ షావుకారికి కూడా మనసులో ఒకటేసారి సంతోషం వచ్చేసింది. ఎందుకు? ఆయన కూడా సంతానం లేదు. నేను కూడా ఈ వ్రతం చేస్తానని మనసులో అనుకున్నాను. అనుకొని చక్కగా తాను తీర్థ ప్రసాదం తీసుకొని తన భార్య అయినటువంటి లీలావతికి కూడా ప్రసాదాన్ని తీసుకొని పోయి, ఓ లీలావతి, మన రాజుగారు సత్యనారాయణ వ్రతం చేసినారు అని చెప్పి తన భార్యకు కూడా ప్రసాదాన్ని ఇచ్చినారు. ఇప్పుడు ప్రసాదం ఇచ్చేసి ఎక్కడక్కడనే తీసుకోవచ్చురా, ఇస్తారా ఇంటి దగ్గర? తన భార్య అయినటువంటి లీలావతికి కూడా ప్రసాదాన్ని తీసుకుని పోయినాడు. మీరు కూడా ప్రసాదం చేస్తే ఇంటికి మీకు తీసుకుపోవాలి. చేస్తారా ఎప్పుడన్నా? గుడ్. తెచ్చినా కూడా తప్పగా మనం కూడా వ్రతం చేద్దాం అని ఆ సత్యదేవునికి ఏ పరమేశ్వర వైకుంఠవాస కేశవ నారాయణ మాధవ గోవింద, మాకు సంతానాన్ని ప్రసాదించు స్వామి. ఎప్పుడైతే సంతానాన్ని ప్రసాదిస్తావో తప్పగా మీ యొక్క వ్రతం చేస్తాం అని ఆ వైశ్య దంపతులు ఇద్దరు మొక్కినారు. పరమేశ్వరుడు భక్తుడు వేడుకోగానే భగవంతుడు సంతోషపడిపోయి ఆ లీలావతి 9వ మాసం లోపలనే కన్యారత్నాన్ని కన్నది. చక్కని ఆడపిల్లకి జన్మనిచ్చింది. వాళ్ళ సంతోషానికి అవధులు లేవుగా. వాళ్ళు చాలా రోజుల నుంచి అయింది సంతానం లేక. అప్పుడు సంతోషపడిపోయి ఆ అమ్మాయికి కళావతి అనేటువంటి పేరు పెట్టారు. పేరు పెట్టి అల్లారు ముద్దుగా పెంచుతూ ఉంటే ఆ అమ్మాయి శుక్లపక్ష చంద్రుని వల్ల దినాభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇక అప్పుడు భార్య అంటుంది భర్తతో, నాథ, మనకు మొట్టమొదటి సంతానం ఉండేది కాదు, ఆ సత్యదేవుని కృపతో మనకు సంతానం కలిగింది, మరి మనం వ్రతం చేద్దాము అని భార్య మాట భర్తతో చెప్పగానే ఆహా పిసినాని సావుకారి ఏమంటాడంటే, అమ్మో ఇప్పుడు వ్రతం చేసానంటే డబ్బులు బాగా ఖర్చు అవుతాయి, అమ్మాయి వివాహకాలం మందు చేద్దామని చెప్పి భార్య మాట వినకుండా పోయి కష్టాన్ని కొని తెచ్చుకున్నాడా షావుకారు. ఎవరైనా సరే భార్య మాట వినకపోతే కష్టాలు వస్తాయి. ఆ విధంగా ఆ షావుకారి కొన్ని రోజుల తర్వాత అమ్మాయి యుక్త వయసుకు రానే వచ్చింది. ఇంకా వివాహం చేద్దామని చెప్పి చక్కగా నిజనగరం అనేటువంటి పట్టణంలో సుందరుడు అనే పేరు గల బాలుడిని తీసుకొచ్చి చక్కగా ఆ సుందరుడికి ఈ కళావతికి ఇచ్చి దివ్యమైన వివాహం కూడా అయిపోయింది. కానీ సత్యనారాయణ వ్రతం పూర్తిగా మర్చిపోయి ఘోరమైన కష్టాత్మలైన అలా కొంతకాలానికి మామ అల్లుడు ఇద్దరు కలిసి వ్యాపారం చేద్దామని చెప్పి చంద్రకేత మహారాజు పరిపాలిస్తున్న ప్రాంతానికి పోయి అనేకమైన వ్యాపారాలు చేస్తారు. మామ అల్లుడు చేసి అనేకమైన ధనాన్ని సంపాదిస్తారు. సంపాదించిన ధనమంతా మూటగట్టుకుని ఒక ప్రదేశంలో బస చేసుకుని ఉంటారు. దైవం యొక్క శాపం వెంటబడుతుంది. అదే రోజు రాత్రి కొంతమంది దొంగలు రాజదర్బార్లో చొరబడి ఆ రాజదర్బార్లో ఉన్న ధనాగారంలో ఉన్న ధనమంతా దోచుకొని మూట కట్టుకొని చక్కగా పారిపోతూ ఉంటారు దొంగలు. అది చూసిన రాజభటులు ఆ దొంగల్ని వెంబడిస్తారు. దొంగలు ముందు నేను రారాజు ఇలా మొత్తం దగ్గర నేను ఉంటాను చెప్పి చూడకుండా అక్కడనే కూర్చున్నాడు. గర్వం దగ్గర కూర్చున్నాడు. గుళ్ళ పెట్టడం మొత్తం చేసుకున్న తర్వాత ఆ రాజుగారిని చూసి ఒక డొప్పడం తీద్దాము మరి ఒక డొప్పడ సంబంధించుకొని ఆ గుళ్ళ పెట్టడం ఆ రాజు కృష్ణయ్య. అప్పుడు రాజుగారు గర్వంతో నేను రారాజు అదిలా గుళ్ళ పిల్లల సీతప్రసాదం తీసుకోమని చెప్పి అవి తీసుకోకుండా గర్వంతో తన గుర్రాన్ని ఇచ్చి వస్తున్నాడయ్యా. అప్పుడు వస్తుండగా జవాన్ ఎదురుగా వచ్చి, ఓ రాజా, ఈ మన రాజ్యంలో ఈ భారీ వాడు సత్యగిరి రాజు వచ్చి ఇవన్నీ మన కుమారుడు బట్టి నాకు ఈ రాజ్యం మొత్తం ఆకర్షించుకొని చెప్పలేదా. అప్పుడు ఆ రాజుగారు ఇంత కష్టం రావడం చెప్పి ఏం ఆలోచించగా
వారం దొరకడం గుళ్ళ పెట్టడం తీర్థ ప్రసాదించడం అందువల్ల శిష్యుడు దర్శనం అందువల్ల స్వామివారి మధ్య వల్ల నా రాత మొత్తం కూడా ఆ కుమారు కూడా చంపేసిన చెప్పి వాళ్ళు చూసాడగా ఇప్పుడు రాజుగారు మళ్ళీ ఆ గుళ్ళ పెట్ట వెళ్ళి రాజుగారు పెద్ద వారి చేత వ్రతం చేయించుకొని ఆ స్వామి వారికి నమస్కారం చేసుకొని ఆ పీఠ తీసుకుని వస్తుండగా జమాలు ఎదురుగా వచ్చి ఓ రాజా ఈ పారిపోయిన 100 మంది కుమారుడు వేరొక రాజ్యం ఉంటే కొంతమంది సైన్యం తీసుకుని వచ్చి యుద్ధం చేశారయ్యా. ఆ యుద్ధంలో మన వాడి సప్తగిరిలో ఓడిపోయి పారిపోయినయ్యా. మన రాజ్యం మనం దక్కినది ఈ కోసము 100 మంది కుమారుడు ఎదురు చూసాలని చెప్పారయ్యా. అప్పుడు రాజుగారు సంతోషంగా అంటే రాజ్యానికి వచ్చి అప్పుడు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి కొత్త కథ తీర్థ చెప్పినయ్యా. అప్పుడు రాజుగారు 100 మంది కుమారుడు సంతోషంగా ఆనందంగా వంట చేసుకున్నాయి. ఇంటి దగ్గర ఆ కళలు కూడా వంట చేసుకుని సంతోషంగా ఉన్నాయా. అప్పుడు సత్యనారాయణ స్వామి సంతోషంగా ఉన్నాయని చెప్పాడయ్యా. అప్పుడు రాజుగారు 100 మంది కుమారుడు కాశీపట్నంలో రాముడు సూర్యరావుడు సాగు కానీ మామ అల్లుడు నిరావధి కళావతి అందరూ కూడా సంతోషంగా చెప్పుకున్నాయా. ఇది సత్యనారాయణ స్వామి కథ 5వ అధ్యాయం సమాప్త. సత్యనారాయణ స్వామి భగవానికి ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಕಜ್ಜೆಯ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡುತ್ತ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಮತಿಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜಿ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. నారాయణ స్వామి హారతి గుణమయ్య. ఓ శ్రీకర శుభకర రామయ్య వరములను సగగ రామయ్య. సత్యనారాయణ స్వామి హారతి గుణమయ్య. చక్కనైన పీఠను వేసి పచ్చనైన పందిరి వేసి చక్కనైన పీఠను వేసి పచ్చనైన పందిరి వేసి నీదు వ్రతము చేసితిమయ్యా. నిడు వెళ్ళా నిన్ను దలిచి గణపతి పూజ చేశాము. నవగ్రహాలు నిలిపాము. పాలు పండ్లు నారికేళాలు. ఓ శ్రీకర శుభకర రామయ్య వరములను సగగ రామయ్య. సత్యనారాయణ స్వామి హారతి గుణమయ్య. శ్రీకర శుభకర రామయ్య వరములను సగగ రామయ్య. సత్యనారాయణ స్వామి హారతి గుణమయ్య. కస్తూరి తిలకము దిద్ది కౌస్తుభాహారము వేసి కస్తూరి తిలకము దిద్ది కౌస్తుభాహారము వేసి ఒక చేతితో చక్రము బట్టి మరు చేతితో శంఖము బట్టి జగములు ఎన్ని మారినను యుగమున మారదు నీ వ్రతము. నిత్యం సత్యం అయ్యే నీదు వ్రతమయ్య. ఓహో శ్రీకర శుభకర రామయ్య వరములను సగగ రామయ్య. సత్యనారాయణ స్వామి హారతి గుణమయ్య.
వ్రతము శుభము సర్వ పాపహరము దివ్యము. సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వ పాపహరము దివ్యము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పేదాధనిక విభేదము లేక జాతి మత విచారణ లేక వేదాధనిక విభేదము లేక జాతి మత విచారణ లేక సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. కొత్త పీట కొని తెచ్చి పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి కొత్త బట్ట పీఠముపై నుంచి తండులముల నిండుగా సవరించి వక్కలాకులను చక్కగా పరచి దిక్కు నీవెయని మ్రొక్కవలెను. తొలిదొల్త గణపతిని పూజించి తలను భక్తి పూజాక్షతలుంచి పంచపాలకుల నవగ్రహముల అష్టదిక్పతుల నర్చించవలె. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పంచామృతముల ప్రతిమను కడిగి భక్తిగా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి మనసు నిలిపి ప్రతిమను దైవముగా సత్యదేవు ప్రార్థింపగా వలయు. స్వాగతించి స్వర్ణాసనముంచి కాళ్ళు చేతులను కడిగి తడినొత్తి దాహము తీరగ నీరిచ్చి పెరుగునేయి తేనెల కలగలిపి మధుపర్కమనగ మది నిలిపి కలుగు శ్రమ తొలగ కరుణ మది కలుగ త్రావనీయవలె దేవదేవునకు. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పంచామృతముల ఫలోదకముల మంచి గంధమున మించు జలముల స్నానముగా అభిషేకించవలే. బట్టలు కొత్తవి కట్టబెట్టి గంధెమ్మును భుజమ్మున వేల్చి గంధమలది కస్తూరిపై చల్లి ఆభరణములనలంకరించి వేల్పులకు వేల్పు శ్రీ సత్యదేవు వేయి నామాల కీర్తిల్చి వివిధ పుష్పముల పూజించి వినయముగా సేవించుకొనవలయు. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పాలు పండ్లు నైవేద్యమునిచ్చి ముఖ్యముగా గోధూమము తెచ్చి పాలు పండ్లు నైవేద్యమునిచ్చి ముఖ్యముగా గోధూమము తెచ్చి పాలతో కలిపి నేతితో మెదిపి ప్రసాదముగా నైవేద్యమీయవలే. గోధూమము ఇంద్రియ సంబంధం
కోరికలీరికలెత్తెడి బంధం నేయి అనమాయ పాలు సద్గుణము కోరికల నెల్ల మాయతో మెదిపి తీరుగా సత్వగుణమున కలిపి దేవదేవుడా సత్యదేవునకు నివేదింపనదే ప్రసాదమగును నివేదింపనదే ప్రసాదమగును తాంబూలమిచ్చి త్రావనీరిచ్చి అతిభక్తిని హారతినిడగావలి అరచేతను దివ్యాక్షతలుంచి పరదైవము సత్యదేవునిల్చి మహిమ తెలుపు కథలైదు వినగవలి మంత్రపుష్పమిడి భక్తి మొక్కవలి సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము 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 ఆయుష్మంతం కరోధ్మాం చంద్రమాం లక్ష్మీషాం సూర్యభాం శ్రీమీశ్వరీం చంద్ర సూర్యాగ్ని సర్వభాం శ్రీర్మహాలక్ష్మీర్ముభాస్మహే శతమానం భవతి శతాయుర్పురుషస్వేంద్రియాయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతే అగ్నిర్వచటర్భవాదిత్యాయువదేడో భవ విష్ణుః శ్రీమాన్ భవ బ్రహ్మ ఆయురాయుర్భవ ఇమే శ్రీ పద్మహస్తే సుగంధే వక్షస్థలే పుణ్యసుషాయమానేరభిమన్యమానే పుత్రే పౌత్రే శ్రీవృద్ధతాం దీర్ఘామాయో వృత్తిరీత్యా వ్యాపారరీత్యా అనుకూలత సిద్ధిరస్తు దినే దినే వ్యాపార అనుకూలత సిద్ధిరస్తు లక్ష్మీ కటాక్ష సిద్ధిరస్తు శాంతిరస్తు పుష్టిరస్తు తుష్టిరస్తు అవిఘ్నమస్తు ఆయుష్యమస్తు శాస్త్ర సమృద్ధిరస్తు ధనధాన్య సమృద్ధిరస్తు శ్రీ సత్యనారాయణ కృపా కటాక్ష సిద్ధిరస్తు మనోవాంఛ ఫల సిద్ధిరస్తు శీఘ్రమే కళ్యాణ ప్రాప్తిరస్తు శుభమస్తు సకల విద్యా ప్రాప్తిరస్తు సకల విద్యా ఉద్యోగ ప్రాప్తిరస్తు సర్వ అనుకూలత సిద్ధిరస్తు గృహ ప్రవేశేణ కులదైవత అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు శుభమస్తు లక్ష్మీ రావమ్మ అమ్మా సౌభాగ్య లక్ష్మీ రావమ్మ సౌభాగ్య లక్ష్మీ రావమ్మ అమ్మా సౌభాగ్య లక్ష్మీ రావమ్మ తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే ఏ తీయదనం మనసు పడి రాసిందో ఎంతో అందంగా ఈ తలరాతలనే ఏ చిరునవ్వు రుణపడుతూ గీసిందో తనకే రూపంగా ఈ బొమ్మలనే తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే
చేతిలోని గీతలే ఒక తీరుగా కలిసుండవే ఒక వేలి ముద్రలో పోలికే మరొక వేలిలో కనిపించదే ఎక్కడ పుట్టిన వాళ్ళో ఏ దిక్కున మొదలైనోళ్ళో ఒక గుండెకు చప్పుడు అయ్యారుగా ఏ నింగిన గాలి పండాలో ఏ తోటన విరిసిన పూలో ఒక వాకిట ఒకటై